Your life has completely changed after Three Idiots was released. So are you enjoying it, or at times does it become very hectic, or you just fed up at times, like you just want to be with yourself? Just like everybody, times are very hectic at times. Uh, Times get really fun at times, but you have to enjoy it. You have to enjoy every moment because it's not going to last forever. One day you're going to get old, no one's going to remember you and everything, and you're just going to have those moments. It's not about the success and the fame and the legacy. It's about enjoying just right now. The interview we're doing right now, I'm enjoying it so much. And I'll remember it, you will remember it, and 1 year from now we'll come back and you do another interview and I will remember it. It won't be just like just any interview. So it's just about doing good work, being in the moment, and really doing something worth it, for yourself. uh, in Three Idiots, you were playing Chatur. Even when you were actually crying on the screen, you were showing a serious scene. Even then, people were looking at you and they were enjoying and they were laughing. Yeah. So they kind of look at you as a comedian, who's going to do a lot of comedy, who's going to make everybody laugh and smile and forget all their attention. You want to stick to this, or you want to do different kind of roles? Well, audiences have expectations, and it's very important to meet their expectations, because if you don't, then they're not going to be happy, na? So in a way, when you watch a film and they show you the trailer and it's all fun, and then when you get into the theater it's not so much fun, you're not happy, na? So in that way, I definitely have to keep to expectation, but at the same time, very secretly and slyly, I will be doing different projects and different things, and the audience will hopefully accept it and like different things, because I do have the variety. I have been trained for 10 to 15 years in just acting, and I know that I can do it. But producers have to give the chance, people have to see the vision, and something new has to come. But it'll happen. All good things happen. A lot of Konkani movies are being produced in Goa now. Oh, really? And they are looking forward to actors, because if you take people from local area, then this film, when it goes out, people are not able to identify. So if such project comes to you with a low budget, it's not about the money. If I wanted to get into money, I would have been a businessman. I would have done something else. Acting is not about making money. Most of the people don't make money as actors. We do it because we love it. And in the same way, if I get a Goan project, even though I don't speak, Konkani, I didn't speak Hindi, as we know. Yeah. But if I get a great project and it's just something that just is amazing, it doesn't matter. It really doesn't matter, because I will do it because I want to do it and because I love it and I want to try something new. So hopefully you pray also. Yes, I will pray, and we will try to get a nice Konkani film. Okay. You've been to Goa many times. Have you learnt any Konkani word to speak? Kidere? Makanaka cold drink. I know that one. Everybody knows that one. But yeah, when I grew up, we would come here all the time. So makanaka, makazai, makaulaita. I love all that. I love the way they speak. You guys speak. It's very informal, and it's so like just close. And that's a very nice and special thing, because all of this like up and tum and all that, it's so, I don't like any of that. Everybody should just be at the same level. Honestly, we all are, just we think we are better than other people, and we want that respect, but it's all false. Thanks a lot for speaking to Prudent. You're welcome. प्रुडंट मीडियाच्या गजाली कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. ताऱ्यांचे भेट ह्या मराठी फिल्माचे डायरेक्टर किरण यज्ञोपावीत आज आमच्या बरोबर आसात. सर, गोव्यामध्ये तुमचं स्वागत. इफीमध्ये तुमचं फिल्म काल होतं, परत रिपीट शो आहे, त्याला रिस्पॉन्स कसा होता लोकांचा? अतिशय उत्तम रिस्पॉन्स होता. मी गोवेकरांचे आणि इफीमध्ये येणाऱ्या सगळ्या प्रेक्षकांचे मनापासून आभार मानतो. सकाळी 10 वाजता पण मोठ्या संख्येने जवळजवळ भरलेलं ऑडिटोरियम, आणि मला अतिशय आनंद होतो. सर, तुम्ही एवढी वर्ष तुमच्या एकांकिकांमध्ये खूप नाव गाजले, मग सिनेमामध्ये यायला तुम्ही एवढा वेळ कशाला घेतला? काही कारण नाही खरं तर एवढा वेळ काही घ्यायचं. थिएटर मी अनेक वर्ष करत होतो. आपल्याकडे जगण्यासाठी काहीतरी वेगळं करावं लागतं आणि छंदासाठी काहीतरी वेगळं करावं लागतं.
त्यामुळे जगण्यासाठी मी व्यवसाय करत होतो आणि छंदासाठी थिएटर करत होतो. आणि 5-1 वर्षापूर्वी मी असं ठरवलं की आता मी इथून पुढे हेच माझं प्रोफेशन करेन. त्यावेळेला मग मी थिएटर आणि सिनेमा दोन्ही करायला घेतलं. आणि मग पहिले मी लिखाण, मला असं वाटतं तो माझा जास्त एफिशियंट असलेला प्रांत आहे. मी लेखक म्हणून काही सिनेमे लिहिले पहिल्यांदी आणि मग हा डिरेक्ट केला. तुम्ही एकांकिका पण लिहिल्या आणि याचं फिल्मचं स्क्रीन प्ले सुद्धा लिहिलं. त्या दोघांमध्ये तुम्हाला काय फरक वाटला? वॉज इट डिफिकल्ट एकांकिका लिहून मग नंतर स्क्रीन प्ले लिहिणं? नाही, तुम्हाला एक त्या 2 वेगवेगळ्या माध्यमांची जाण असणं आवश्यक आहे. ते 2 अत्यंत स्वतंत्र अभिव्यक्ती असलेली माध्यमं आहेत. थिएटरचं ताजेपणा आणि एक्स्टेम्पोर हे थिएटरचं वैशिष्ट्य आहे. एक इमॅजिनरी वर्ल्ड, मेटाफर हे थिएटरची स्ट्रेंथ आहे, कारण ते प्रेक्षकाला त्या प्रांतामध्ये घेऊन जातं. त्याचा आपण एक इट इज अ लिव्हिंग सस्पेन्शन ऑफ डिसबिलीव्ह इफ टू कोट इट प्रॉपरली. सिनेमा हा वास्तवाशी जास्त नातं सांगणारं माध्यम आहे, जास्त क्लोजअपचं मीडिया आहे. त्यामुळे हे 2 वेगवेगळ्या अभिव्यक्ती आहेत. तुम्हाला त्या जर समजल्या, ते जर समजून तुम्ही तुमचं जर काम करत राहिलं तर तुम्हाला त्याचं काम करणं फारसं जड जात नाही, असं माझा अनुभव आहे. कारण शेवटी कुठेही तुम्हाला माणसं समजली पाहिजेत आणि माणसंच समोर साकार करायची आहेत. तुम्ही जेवढं माणसांना जास्ती चांगलं समजाल तेवढं तुम्हाला माध्यम जास्ती चांगलं समजलं. खूपसे मराठी सिनेमा येत आहेत, वेगळ्या वेगळ्या विषयांवर येत आहेत. अगोदर ते फक्त कॉमेडीपुरते लिमिटेड होते आणि वेगळ्या वेगळ्या विषयांवर खूपसे नवीन लोक समोर येत आहेत आणि ते हे सिनेमा काढत आहेत. पण वेन इट कम्स टू सेलिंग द फिल्म, जेव्हा फिल्म विकायची असते तेव्हा कुठेतरी कमी होते आणि ते फिल्म लोकांपर्यंत पोचण्यापर्यंतसुद्धा खूप डिफिकल्टी होते. ते कशामुळे होतं? सिनेमा बनवणं हे एक वेगळं तंत्र आहे आणि सिनेमा लोकांपर्यंत घेऊन जाणं याचं डिस्ट्रीब्युशन हे फार वेगळं तंत्र आहे. म्हणजे आपण असं म्हणू की बनवतानाच लोक इतके असे उत्साहात असतात की बनवून झालं की ते दमतात आणि मग ते जे ओझं खांद्यावर घेऊन पुढे पाळायचं असतं त्यासाठी तुम्हाला तेवढी एफिशियंट टीम पाहिजे. म्हणूनच या प्रेस कॉन्फरन्समध्ये आम्ही वारंवार ह्या गोष्टींचा उल्लेख करत होतो की तुम्हाला चांगल्या सिनेमाबरोबर चांगलं डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क ही असणं आवश्यक आहे, जेणेकरून तुमचा सिनेमा जास्तीत जास्त चांगल्या लोकांपर्यंत जाऊन पोहोचेल. आणि तो विचार हा तुमच्या सिनेमा मेकिंगच्या विचारासारखाच तेवढा जास्त प्रबळ असला पाहिजे की मी ही फिल्म मॅक्झिमम लोकांपर्यंत घेऊन जाईन आणि त्या विचारांनीच तो सिनेमा लोकांपर्यंत जाऊ शकतो आणि त्याला तसं प्रोफेशनल प्लॅनिंग हवं. तुमच्या या फिल्मलाचे जे प्रोड्युसर्स आहेत, इट्स अ बिग नेम, सो त्यांच्या अंडर काम करताना काही प्रेशर्स होते का? अजिबात काही मला प्रेशर्स नव्हते. प्रेशर्स असतील तर ती आपण जी स्वतःवर बाइंडिंग घालून घेतो की इतकी मोठी जबाबदारी आपल्याला दिली आहे या पद्धतीचं. अदरवाईज त्यांनी कोणतीच गोष्ट ही तू का करतोस असं कधीच विचारलं नाही. रादर आम्ही खूप मला असं वाटतं की या प्रोसेसच्या दरम्यान आम्ही खूप चांगले मित्र झालो एकमेकांचे. व्यावसायिक हेतूने भेट होणं आणि नंतर त्याचं रूपांतर चांगल्या मैत्रीत होणं, विशुद्ध मैत्रीत होणं हे फार क्वचित घडतं आणि या सिनेमाच्या बाबतीत तसं झालं. फार छान एक्सपिरियन्स होता त्यांच्याबरोबर काम करण्याचा. तुम्ही आता सुरुवात जी फिल्ममध्ये सिनेमामध्ये तुम्ही केली ती तुमच्या या मराठी फिल्म ताऱ्यांच्या बेटातनं केली. याच्या अगोदर मी 5 मराठी सिनेमे लिहिलेत आणि ते चांगले गाजलेले आहेत. तुम्ही मराठी सिनेमे बघता का? धोबी पछाड नावाचा सिनेमा सर, असा प्रॉब्लेम झाला आहे की खूपशे मराठी फिल्म्स येतात पण ते गोव्यामध्ये येत नाही आहेत. गोव्यामध्ये थिएटर्सच असं नाही. हार्डली 2-3 सिनेमा मला वाटतं मी शिवाजीराजे भोसले असे सिनेमा काहीतरी चुकून सिनेमा गोव्यामध्ये लागतात. एक अत्यंत गाजलेला कमर्शियल सिनेमा धोबी पछाड नावाचा तो मी लिहिला होता. त्याच्यानंतर एक सुखांत नावाचा अत्यंत मर्सी किलिंग, दयामरण, युथनिशा या सब्जेक्टवर लिहिलेला सिनेमा. या दोन्ही सिनेमाला अतिशय चांगला क्रिटिकल अक्लेम. त्याच्या अगोदर मी 5 फिल्म लिहिल्या. ही माझी 6वी लिहिलेली फिल्म आणि डिरेक्ट केलेली डेब्यू फिल्म पहिली. हिंदी ह्याच्यामध्ये जायचा काही विचार आहे का? सगळ्यांना आवडतं ते करायला, पण मला असं वाटतं सुरुवातीला मी आय ट्राय टू मॅस्टर इन दिस फील्ड अँड लेट्स सी. आणि फ्युचर प्रोजेक्ट्स अजून काही आहे? मी लिहितोय काही चांगलं. माझ्याकडे एक स्क्रिप्ट आहे ते मी लिहितोय. मला वाटतं 1-2-3 महिन्यात ते पूर्ण होईल, मग त्याचा मी पुढे विचार करेन. ऑल द बेस्ट अँड थँक्स फॉर टॉकिंग टू अस. तुमच्या प्रत्येक गरजेचा विचार करतो आम्ही. विश्वासाचं नातं जोपासतो आम्ही. आधुनिकतेचं महत्त्वही जाणतो आम्ही. तुमच्या स्वप्नांना आपलं मानतो आम्ही. बँक ऑफ महाराष्ट्र, एक कुटुंब, एक बँक. भारत सरकारचा उद्यम. नमस्कार, प्रुडंट मिडियाच्या गजाली या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमच्या बरोबर आसा सचिन खेडेकार. सर, इफीसाठी तुम्ही गोव्याला आलाय, कसं वाटतंय?
खूप छान वाटतंय. तिसऱ्यांदा माझी वेळ आहे गोवा फेस्टिवलला यायची आणि सिनेमा इथे गोव्याच्या लोकांना दाखवताना नेहमीच मजा येते अशा करता की इतक्या वर्षांच्या फेस्टिवल ऑर्गनायझेशन नंतर आता इथे ऑडियन्स पण वाढलं आहे आणि सिनेमाला जाणारी माणसंही वाढली आहेत आणि अशा तऱ्हेचा सिनेमा म्हणजे कलात्मक सिनेमा, कमर्शियल सिनेमाला नेहमीच माणसं येतात, पण अशा कलात्मक सिनेमा पाहायला येणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे, ह्याचा खूप आनंद आहे. तुम्ही आता आम्ही तुमचं करिअर बघितलं, तुम्ही वेगळे तऱ्हेचे रोल केलेत. एक रोल दुसऱ्या रोलपासून एकदम कम्प्लिटली वेगळा आहे. सो हा प्रत्येक नवीन रोल जेव्हा तुमच्यापाशी येतो तेव्हा तुम्ही सामोरे कसे जातात? हाऊ डू यू डिसाईड की मी आता काय करणार आहे, एक्झॅक्टली कसं करणार? खरं मी सांगू का, मी डिरेक्टरची खूप मोठी मदत असते. म्हणजे माझा विश्वास म्हणजे वेगळं काम मला करता येईल, पण कोणीतरी माझ्याकडनं ते करवून घ्यायला हवं आहे. म्हणजे माझ्याकडे इंटेंट असतो पण त्याला मदत लागते. म्हणजे इफ देर इज नो गुड डिरेक्टर देन आय डोंट अटेम्प्ट डिफरंट रोल्स, देन आय डू मग मी माझा सुरक्षित रस्ता नेहमी घेतो. तुम्ही ताऱ्यांच्या बेटमध्ये एक वडिलाची भूमिका केली, ती करताना काही डिफिकल्टीज होत्या? नाही, माझ्याकडे आपण आयुष्यात म्हणजे माझी मुलंसुद्धा त्याच वयाची आहेत आणि त्यावेळेला असं वाटतं की माझ्या आयुष्याचाच एक भाग असल्यासारखा तो सिनेमा होता आणि तो जसं बाप आणि मुलाची ती गोष्ट आहे, असे अनेक किस्से माझ्या घरातही होतात. पण तर तो वेगळेपणा म्हणजे तो ॲक्च्युली स्लाइस ऑफ लाईफ माझ्याच आयुष्याचा भाग होता. तुम्ही नेताजीमध्ये रोल केला, जेव्हा नेताजी असं म्हणतात की तुमचा फेस फीचर्स जो आहे त्याच्यामुळे तुम्हाला कुठेतरी यू आर गिवन दॅट रोल. इज इट ट्रू? आणि किती डिफिकल्ट होतं? No, it is true. I really thought that I looked the part, and when you look the part, 70% of the work is done. म्हणजे तुम्ही ते पात्र दिसता आहे असं जेव्हा होतं तेव्हा ते ॲडव्हान्टेजेस असतं. मग माणसं त्याच्या पुढं जाऊन मग पुढचं काम थोडंसं सोपं होतं, पण तुम्ही त्या कामामध्ये शोभलं पाहिजे. तुम्ही जर शोभला नाहीत तर कितीही मेहनत करी तरी ती पोचणार नाही आहे. हल्लीच तुमची सिंगम फिल्म रिलीज झाली, त्याच्यामध्ये तुम्ही रोल केला होता आणि कुठेतरी सिंगम इन अँड अराउंड गोवा शूट झाला होता. त्यावेळी शूटिंगच्या वेळेचे काहीतरी तुमचे एक्सपिरियन्सेस आम्हाला सांगा. अरे तेव्हासुद्धा खूप मजा आली होती. आम्ही गोव्यातच केलं होतं शूटिंग. ते नेहमी दरवर्षीच गोव्याला येतात आणि आम्ही ऑल ओव्हर गोवा त्याचं शूटिंग केलं होतं आणि आय स्टेड हिअर फॉर अ मंथ ऑलमोस्ट फॉर दॅट आणि खूप मजा आली होती. आता लोकांची रिॲक्शन बघून जास्त बरं वाटतं. सिंगममधले 2च डायलॉग सगळ्यांनाच आठवणीत राहिले. एक म्हणजे एक गोट्या आणि दुसरं वॉज म्हणजे आली रे आली आता तुझी पाळी. आता तुम्ही जेव्हा चालतात असं कधी कुणी म्हटलं का मागणं एक गोट्या? हो, सतत म्हणतात लोक. काय वाटतं जेव्हा तसं म्हणतात? आय टेक इट एज अ कॉम्प्लिमेंट. थँक्यू. आणि तुमचे फ्युचर प्रोजेक्ट्स काय? आता मी नवीन सिनेमा आमचा येणार आहे कशाला उद्याची बात म्हणून, मराठी. आणि मग मी अग्निपथमध्ये आहे. आणखीन 2-3 नवीन हिंदी सिनेमा आहेत. एका मराठी सिनेमाचं शूटिंग आता सुरू होणार आहे, जन्मगाठ म्हणून. तुम्ही थिएटर पण केलं आहे, टी व्हीवर पण केलं आहे आणि सिनेमा पण केलं आहे. ह्या सगळ्यांमधलं तुमचं सगळ्यात आवडीचं कुठलं? सगळ्यात आवडी थिएटरमध्ये काम करायला आवडतं. ह्याचं कारण ते ॲक्टर्सचं मीडियम आहे. त्यांना म्हणजे बाकी टेलिव्हिजन इज अबाउट रायटर्स, फिल्म्स इज ऑफकोर्स अबाउट डायरेक्टर्स. सो मीडियम म्हणून थिएटरमध्ये काम करायला आवडतं. त्या ताऱ्यांच्या बेटमध्ये तुम्ही एका म्हणजे सर्वसामान्य माणसाचे डिझायर्स, त्यांची जी अपेक्षा आहे त्यांच्याबद्दल सांगितले. सो यू ॲज अ पर्सन तुमच्या काही डिझायर्स आहेत विच यू वॉन्ट टू फुलफिल? वेल देर आर सो मेनी. म्हणजे आपण आपला मोह आवरत असतो, नाहीतर काय म्हणतात महत्त्वाकांक्षा अनेक असतात. पण जसं आपण म्हणतो तसं की जगातला सगळ्यात मोठा गुण हा संयम आहे. सो व्हॉट यू हॅव टू अचीव इज रिस्ट्रेंट. Thank you. Thanks a lot.